ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಣಸೂರಿನ ಏನು ವಿಠಲ ರುಕುಮಾಯಿಯ ದಿಂಡಿ ಉತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದುವರೆದ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಠಲ ರುಕುಮಾಯಿಯ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ ಉತ್ಸವ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹುಣಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿತು. ಆ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಸಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹುಣಸೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾವಸಾರ ಬಂಧುಗಳು ಭಗಿನಿಯರು ಆ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಕಳೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದರು. ಅದರ ಸುಂದರವಾದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಸನ್ಮಾನಿತರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಲೋಕೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವೀಗ ಹೋಗೋಣ ಹುಣಸೂರಿನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನೋಡಿಬರೋದಕ್ಕೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಗಣಪತಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮೈಸೂರು ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಿರಿಯರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ರಂಪೋರೆಯವರು ಒಂದು 4 ಹಿತ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. उपस्थित प्रकाश घनाते आणि इथं आमचं समजा हिरिय श्री सुरेश बाबू राशिंकर आणि इथं हणसूरचं समाजाचं कार्यकारी समिती समजासने नमस्कार करता. उपस्थित बाया मंडळी, पुरुष मंडळ नमस्कार करता. फक्त तुम्हाला मी माफी मागतो. काय विचार होतं की 1 घंटे आल्याला 2 घंटे होऊन गेला असेल तर राखत तुम्ही आम्हाला राखत बसलाव. आज आमचं भावाचं लईकीचं लग्न होतं, ते कार्यक्रमचं करीन आहे ते याला मला थोडं लेट होलं. मला तुम्हाला क्षमा विचारता. काय सांगू मी या संतांचे उपकार, काय सांगू मी या संतांचे उपकार, माझ निरंतर जागविती, माझ निरंतर जागविती, काय द्यावे आसी व्हावे उतराई, काय द्यावे आसी व्हावे उतराई, ठेवीत पायी जीव थोड, ठेवीत पायी जीव थोड, काय द्यावे आसी व्हावे उतराई, सहज बोलणे हित उपदेश, सहज बोलणे हित उपदेश, करोनी सायास शिकविती, करोनी सायास शिकविती, काय द्यावे आसी व्हावे उतराई, काय द्यावे आसी व्हावे उतराई, तुका म्हणे वत्स देऊ एक चित्ती, तुका म्हणे वत्स देऊ एक चित्ती, तैसे माझी येती सांभाळीत, तैसे माझे येती सांभाळीत, काय द्यावे आसी व्हावे उतराई, काय द्यावे आसी व्हावे उतराई, ठेवीत पायी जीव थोड, ठेवीत पायी जीव थोड, काय द्यावे आसी व्हावे उतराई, काय द्यावे आसी व्हावे उतराई. बंधुजन, आज आमचं समाजाचं इंदरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव. बंधुजन, आज काय तर हुणसूर समाजाचं वतीतनं 4 वर्षाचं श्री सत्यवान रुक्मिणी समेत श्री पांडुरंग स्वामीचं प्रतिष्ठापना दिवस वार्षिकोत्सवचा कार्यक्रम आहे. तिथं विजृंभणानं सांगू लागले. हे कार्यक्रम आमचा अध्यक्ष महोदय बल्यासकर श्रीमती अंबाबाई देवाचं प्रतिष्ठापन पूजा करून घातले. तिथं आमचं संप्रदाय पंढरी संप्रदाय भगवंताचं पूजा पाठ आमचं
मराठा समाज आणि भावसार समाज आमचं कुलदैव पांडुरंग ह्यांचं प्रतिष्ठापन पूजा करून तक्कण आलेले आमचं समाजाचं हिरिय अध्यक्ष महोदय समदवी 64 वर्ष 64 वर्षाचं एक पूजा पाठ शतमानोत्सवचं हे असलं 64 वर्षाचं वार्षिकोत्सव करताले एक खंडच गेले अत्यंत सुदीन बंद झालं आता तरी एक 10 वर्ष 10-12 वर्षात तरी हुंचूर समाज एक एवढं बेस्ट अचीवमेंट होलंय बोलत धाकटं गावामध्ये एवढं अचीवमेंट करताले बदल लई थोडं दुस्साहस ह्याच्यामध्ये समाजच अध्यक्ष होते तेव्हा श्रीयुत गणेशराव राशींकर त्यांचं एक नेतृत्वामध्ये श्री विठ्ठल रुक्मिणी कन्व्हेन्शन हॉल विवाह मंडपचं एक काय निर्माणचं कार्यक्रम चालून पूर्ण होऊन ते बी आता 12 वर्षाचं पहिले एक ओपन केल्याबद्दल धाकटं गावामध्ये तुम्ही समजा एवढं श्रम व्यवस्था आर्थिक सहाय्य केल्याबद्दल लई थोडं एक साहस लई थोडं सेवा हर वर्षी देवस्थानामध्ये एवढं पूजा पाठ चालू रामोत्सव चालते एकादश चालते भागवतचं कार्यक्रम पूजा पाठ चालते वैकुंठ एकादशी हे समजा एवढं विजृंभणानं चाललेलं इथं कार्यक्रम इथं कार्यकारी समिती सरी द्यायला लागले तर समजा समाज समजा सहकार द्यायला लागला ते बघलं समाजचं सर्वतोमुख अभिवृद्धी व्हायला हे पूजा पाठ हे काय आम्ही समजा पूजा पाठ भजन हे हाय ह्याच्याकडनं समजा समाज सर्वतोमुख बंधुजन तुम्हाला मस्त वेळ मी घेईन असं काय दोन उभार मारतो बंधुजन आमचं पांडुरंग स्वामी देवस्थानचं आमचं म्हैसूर देवस्थानामध्ये आमचं पांडुरंगाला 2007 ईस्वीमध्ये शतमानोत्सवचा कार्यक्रम चाललं शतमानोत्सवचा कार्यक्रम ते पांडुरंगाला तवाचा अध्यक्ष महोदय समाजभूषण समाजरत्न तिथे गाडगे जयरामराव त्यांनी एक 750 ग्रामचं सोन्याचं किरीट करून वाटले आत्ता आमचं कार्यकारी समितीमध्ये सत्यभामा रुक्मिणी जाते 450 ग्राम 450 ग्रामचं एक सोन्याचं किरीट समजा आता रेडी व्हायला लागलं हे कार्यक्रमला आमचं म्हैसूरचं समाज लई फक्त देणगे द्यायचे त्याचा सहकार समजली आता आणि 15 रोज बंदी किरीट आमचा हाताला घरी कोणी याचा आहे सोमवारचा कार्यक्रम 4 महिना 19 18 19 4 महिना एप्रिल मध्ये आमचं पांडुरंग स्वामी देवस्थानामध्ये धारणा करताले एक दिवस निगदी करलंय हे दिवस अक्षय तरी ते दिवस रोजी आमच्यातलं काय काम समाजाचं थोडलं कार्यक्रम करी घेतलावं त्याला समदेवी हर गावाला येऊन आम्ही समजा एक आमंत्रण देतो आज तुम्ही समजा इथं बसला असा मग मी समाजाचा अध्यक्ष म्हणून वैयक्तिकपणे तुम्हाला समजास्ती या कार्यक्रमाला यायला मी आव्हान देतो तुम्ही समदेवी हे कार्यक्रमाला यावं आमचा कार्यक्रम अत्यंत विजृंभणातनं चालून आला तुमचा समजा सहकार द्यावं म्हणून तुम्हाला 2 गोष्ट बोलता माझा गोष्ट कुंभली ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 4 ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಮೈಸೂರಿನ ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾಜಿರವರ ಮುಪ್ಪರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಠಲ ರುಕ್ಮಾಯಿ ಹಾಲು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹನೀಯರುಗಳನ್ನು ನಾನು ನೆನಪಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಹಾಗೂ ಬಂದಿರುವಂಥ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇತರರು ಸಹ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಗೋಪಿರಾಜರಿಂದ ವಿಶ್ವಮಂತೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಪೂಜಾರವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚೇರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಹನೀಯರುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು
समजलं काय आमचं विठ्ठल रुक्मिणी कन्नड मिशन हॉलला इथं काय टेबलचं एक व्यवस्था करायला लागल्यावर त्याला माझं 10,001 रुपयाचं जेवण त्याला आम्हाला मंडळीला सेवा. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾತಾಡಿ. आज काय आज मैसूरचं भावसार क्षत्रियाचं समाजचं श्रीयुत शिवाजीराव रंपुरे त्यांनी आमचं एक छत्राच्या टेबलच्या ह्याला 10,000 रुपये देणगी दिलात. त्यासनी आमच्या कार्यकारिणी मंडळीतनं हृत्पूर्वक धन्यवाद या संदर्भात. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೈಲೆ ಫೋಟೋಬ ಮಗನ ವಿಠೋಬ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅವರ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬರಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂತೀರಿ? ಬನ್ನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬನ್ನಿ. ಗೋಪಿರಾಜ್ ಬನ್ನಿ ಬಾಬು. ದಯಮಾಡಿ ಅವರು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು ಇಂದಿನ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀಯುತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಸರ್. ಚಂದನ್ ಬಾಬುರವರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಮಾಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮಗೆ ಬಹಳ ದಿನದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು ನಾವು ಚೇರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರು. ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬರಬೇಕು. ವಸಂತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿಠಲ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಹಾಗೆ 100 ಚೇರುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬನ್ನಿ. ಬನ್ನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಸಂತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ. ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಲಾವತಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿರವರು, ಅವರ ಮಗ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಅಶೋಕ್ ಬೇರ್ಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರು 50 ಚೇರುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ದಯಮಾಡಿ ದಂಪತಿಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಉಮಾ ಅಶೋಕ್ ಬೇಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ಶ್ರುತಿರವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. ಅವರ ಮಗ ಸಚಿವರು ಉಮಾ ಅಶೋಕ್ ಬೇಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರವರು 50 ಚೇರುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾರವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಂದೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸನ್ಮಾನ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಿರಾಜ್ ಸುಲಾಖೆರವರ ಮಕ್ಕಳಾದಂತಹ SC ಗಣನಾಥ್, ಶ್ರೀಯುತ SC ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಲಾಖೆ ಇವರು 50 ಚೇರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ
ಈ ಒಂದು ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯಿಂದ ತಂದೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ಗೋಪಿರಾಜ್ ಅವರು ಬರಲಿ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳಿರುವುದು, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಗುಣ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂಥ ಗುಣ. ನಾವು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 4 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು, 3 ವರ್ಷದ 4ನೇ ವರ್ಷ. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಯಾವುದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಗುಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾವಸಾರ ಬಂಧುಗಳು ಅಭಾಷಣೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ದಯಮಾಡಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ದಂಪತಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ವೆಂಕಟೇಶ್ ದಂಪತಿಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಮಾಡಲು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಿರವರಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೆಂಕಟೇಶ್ ದಂಪತಿಗಳೇ. ಬನ್ನಿ ಮಾಡಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಎಸ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ರವರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಗುಪ್ತಾರವರು ನಮ್ಮ ಈ ವಾರ್ಡಿನ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಅವರಿಂದ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಾಲಾಜಿರಾವ್ ಅವರಿಗೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಬಂದು ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು 60,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಊಟದ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಹುಣಸೂರಿನಿಂದ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ, ಬೀಗರಿಂದ ಬೀಗರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬೀಗರು ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ರೇಣೇಕರ್ ಬಾಲಾಜಿರಾವ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮಗೆ ವಿಠ್ಠಲ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದು. ಆಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ವಿಠ್ಠಲ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾಕೋ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಕ್ತರ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಆಗ ನಾನು ರೇಣೇಕರ್ ಬಾಲಾಜಿರವ್ರಿಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. 5,000 ರೂಪಾಯಿ 15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಉದ್ದೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಸಮಾಜ ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯವಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನಾವು ದುರ್ಬಲ ಸಮಾಜ. ಈ ದುರ್ಬಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೌರವ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಸಾದ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಸಮಾಜದ ಸದೃಢತೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಮಾಜ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದು ಶಕ್ತಿಯುತ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಯೋಚನೆಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮಾಜ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮಾಜ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ
ಭಜನೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಸಮಾಜದ ಔನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಇದು. ಕೊನೆಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಾಜಿರಾವ್ ನಾಯಕರವರು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳೋಣ ನಾವು ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. समस्त समाज बंधू आणि भगिनींची विनंती, मी समाजाशी चिरपरिचित नाही आहे. माझा लेकाला हेच गावचं संबंध करून तुमचा अध्यक्ष शिवाजीराव त्यांनी सत्यारायणराव राशीनकर त्यांची फॅमिली एक मधुश्री पूर्व भवानी बद्दल पटीला माझ्या लेकाला निघते. त्यांनी दोघं जण आम्ही बेंगळूरमध्ये वास होतं. हे तुमचं वार्षिकोत्सव तेव्हा मी उन्हाळ्यामध्ये होते. तिथं वाराचं जत्रा पडते आहे त्यांना तुमचं देवस्थानात छान आल्बो मार्फत पॅन येते. आमच्या मंदिर विठ्ठल रुक्मिणी देवस्थानामध्ये आहे. ते 4 पॅनं घालून मला एक पद्धतीने जीवनात यावर बोललो की मी बरंच प्रकारचं अनाऊन्स करता खजून होतं. ते सेवा करतात मला अवकाश दिल्यासाठी देवस्थान समितीला माझ्याकडे धन्यवाद. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಶಾಲನ್ನು ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಜಗದೀಶ್ ರಾವ್ರವರಿಂದ ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕೆ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಯವರು ಅಂತ ಉಳಿದಿರೋರು ಜಗದೀಶ್ ರಾವ್ ಮಹೇಂದ್ರಕರ್, ಲೋಕೇಶ್ ಬಾಬು ಗನಾಥೆ. ಇಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಖಜಾಂಚಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಖಜಾಂಚಿಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಗದೀಶ್ ಮಹೇಂದ್ರಕರ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಜಗದೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಮಿತ್ರರ ಮಿತ್ರ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ.